ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਰੋਪਲੇਨ मूव ਕਰਦੇ, ठीक है, किसी एक कहना जी कंट्री तो दूजे किसी कंट्री तक जाता, ते जेड़े सिटी तो उड़ना ते जेड़े थां जाना एग्जैक्ट उत्थे पहुंचदा, ते बेसिकली ਉਹਦਾ बैक एंड मैकेनिज्म कहना जी की है। तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कि ਅਸੀਂ एज सच अर्थ ਦੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ मैप ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਅਸੀਂ अर्थ ਦੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ मैप ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸੀਂ अर्थ ਦੇ मैग्नेटिक मैप्स भी बिल्डअप ਕੀਤੇ ਹੋਏ। यानी ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ कि अर्थ शुड बिहेव एज ए मैग्नेट, ਤੇ ਜੇ अर्थ एक मैगनेट की तरह बिहेव कर दिया तो असी एज सच उस अर्थ के मैग्नेटिक पोल के अकॉर्डिंगली असी मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल ते असी अर्थ के एक जिहड़े हैगे तुहाडे कोल एज सच ईस्ट वैस्ट पोल जिहड़े बनूगे है ना, ईस्ट वैस्ट डायरैक्शन जिहड़ी होएगी, ये सारियां डायरैक्शन मैगनेट की हेल्प नाल डिफाइन करदे। फिर उन्हां डायरैक्शन के अकॉर्डिंग असी डिफाइन करदे कि असी किन्ने डिग्री नॉर्थ ईस्ट किन्ने किलोमीटर तक जाना, ठीक है। फिर उस तो बाद असी ईस्ट वैस्ट वाल कितना जाना, ठीक है। फिर असी वैस्ट नॉर्थ वाल कितना जाना, मतलब वो सारे दी सारी डायरैक्शंस दे अकॉर्डिंगली, ठीक है, तुहाडे शिप या एरोप्लेन मूव करदे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ मूव करने वाली कोई रोड तो है ही नहीं कि भी इधरों ਚੱਲਿਆ तो उस रोड ਤੇ ਜਾਈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਐਰੋਪਲੇਨ ਮੇਰੇ मूव ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੈਪ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। मैगनेटिक मैप के अकॉर्डिंग ਅਸੀਂ मेजर करते कि ਅਸੀਂ 100 किलोमीटर ਜਿਹੜਾ नॉर्थ ईस्ट जाना जी 42 डिग्री ਦੇ ਉੱਤੇ, ठीक है, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ डिग्री इस साइड ਨੂੰ जाना, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ मैगनेटिक मैप्स ਜਿਹੜੇ डिफाइन ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ डायरेक्शन डिफाइन ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ अर्थ ਦਾ मैग्नेटिक फील्ड ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ बार मैग्नेट ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ टाइप ਦੀ मैग्नेट गिवन ਹੋਵੇ ਤੇ they are to be called as a lodestone, यानी वो डायरेक्शन नू लीड करने वाले हैगे, डायरेक्शन नू डिफाइन करने वाले हैगे। क्या इन्नी गल समझ लगी? यस सर, यस सर। सो इसे वे ना जे ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀਏ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਫਾइन ਕਰੀਏ, है ना, तो कहना जी बार मैगनेट दी जनरल प्रॉपर्टी की बेटा सिर्फ पहलो सुनन ते समझण वाला काम ही आ, ठीक है जी, ऐसा च लिखण वाला हजे कुछ नहीं आना अपना। उन्हें इन्ना क्या कि भी किसी भी बार मैगनेट दियां बेसिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की ने, तो ਅਸੀਂ जे डिफाइन करिए तो ਅਸੀਂ कहने जी पहली प्रॉपर्टी तो यही आ कि भी अर्थ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ इट बिहेव एज ए मैगनेट, ਤੇ ਜੇ अर्थ मैगनेट बिहेव ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ अर्थ ਦੇ ਜਿਹੜੇ मैग्नेटिक पोल्स ने ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ डिफाइन ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। इस चीज ਨੂੰ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ अर्थ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਆ अर्थ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨਾਰਥ ਤੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਐਸਐਚ ਈਸਟ ਤੇ ਵੈਸਟ ਆ, मतलब आ मेरी एसएच ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ठीक है, ये मेरी इक्वेटोरियल लाइन आ गई, ठीक है, ਜਿਹੜੀ एसएच इस लाइन ਦੇ परपेंडिकुलर है। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ डायरेक्शन ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਲਟਕਾ ਕੇ ਹਵਾ ਚ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ डायरेक्शन ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੁਕਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ डायरेक्शन ਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਸ डायरेक्शन ਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਐਂਗਲ ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਐਂਗਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ, ठीक है, जे मेरी बार मैगनेट कुछ इस वे ना आके रुक जाए, ठीक है, जिधर नु मेरी बार मैगनेट दा, जिधर मेरी बार मैगनेट दा साउथ आ, बार मैगनेट दा ना इस पासे नु जियोग्राफिक साउथ आ, ठीक है, इस पासे नु जियोग्राफिक साउथ है, ते इधर नु मेरे कोल एसएच बार मैगनेट दा नॉर्थ, ते जिधर नु साडी बार मैगनेट दा नॉर्थ रुकदा, ठीक है, जिधर साडी बार मैगनेट दा पेन नहीं मिल रहा, ठीक है, जिथे तुहाडी ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਨਾਰਥ ਰੁਕੇਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਟਿਲਟ ਕਰਾਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਛੱਡ ਦਵਾਂ, ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰੁਕਣਾ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਹ ਪੋਲ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੁਕਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਰੁਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਰਿਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤਦੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਨਾਰਥ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਧਰ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਨਾਰਥ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਜ਼ਰੂਰ अर्थ ਦੀ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਸਾਊਥ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਸਐਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਧਰ अर्थ ਦੀ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਸਾਊਥ ਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ अर्थ ਦੀ ਐਸਐਚ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨਾਰਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਨਾਰਥ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਰੁਕਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ अर्थ ਦੀ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਆ।
ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਸਾਡੀ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਸਾਊਥ ਰੁਕਿਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਦੀ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੋਲ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪੋਲ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਪੋਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਟਿਲਟਡ ਆ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂ it always come to rest in a north south direction, it always to be mean कि earth should possess the कहना जी as such magnetic behavior। क्या पहला पॉइंट समझ लग गया? yes इसने वे ना उन्हें ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਗਨੇਟ ਗਿਵਨ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸ਼ੋ ਅਪ ਕਰਦੀ। कोई भी मैग्नेटिक मटीरियल आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, जेड़े मटीरियल दे अंदर एबिलिटी आ अट्रैक्ट होने दी, ये सारे दे सारे मटीरियल जेड़े ने दे आर ईजिली अट्रैक्टेड बाय द कहना जी बार मैगनेट। और जदों मैगनेट इनू अपने वाल अट्रैक्ट करदी भी तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ मैगनेट दी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। ये मैं दो वर्ड हो गए, किसी भी मैगनेट दी एक अट्रैक्टिव ते एक ओदी डायरेक्टिव, ठीक है जी। ये ओदियां दो प्रॉपर्टीज आ। अट्रैक्टिव मीन उन्हें दूसरे मैग्नेटिक मटीरियल को अपने वाला अपनी फोर्स पर अट्रैक्शन लगा के अट्रैक्ट करना। और सेकंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है कि भी मैग्नेट दी हेल्प नाल ਅਸੀਂ डायरेक्शन डिफाइन कर दें, ये ओदी सेकंड प्रॉपर्टी आ जू। क्या दो प्रॉपर्टी क्लियर आ? यस सर। जे डाउट है तो नाल ही पूछ लो, जे क्लियर है तो फिर जल्दी जल्दी दस दे चलो, क्योंकि सौखे जे टॉपिक विच टाइम नहीं लगना चाहिए। इना क्लियर है जी? यस सर। yes sir नेक्स्ट अपने को प्रॉपर्टी आ गई कि भी किसी भी मैग्नेट को, ठीक है, जैसे शो अप करिए किसी बार मैग्नेट को लेके वो कहता जी बार मैग्नेट दे जेडे मैग्नेटिक पोल्स ने, ठीक है, व्हिच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2l, ठीक है, मैग्नेट दे दोनों पोल जेडे ने दे आर ऑलवेज बी ऑफ इक्वल इन स्ट्रेंथ। मैग्नेट दे पोल जिदा डाईपोल हुंदा, ਆਪਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਐਸਐਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ डाईपोल ਹੋਵੇ क्यों ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਆਲਵੇਸ ਟੂ ਬੀ ਆਫ ਇਕੁਅਲ ਸਟਰੈਂਥ ਬਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਨ। ਇਹਦੇ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਪੋਲ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸੇਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਸੇਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦੇ ਪੋਲ ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ, ठीक है। उस तो बाद वो कहना जी मैग्नेट दी मैग्नेटिक डाईपोल मूवमेंट आ, ठीक है, मैग्नेट दी मैग्नेटिक डाईपोल मूवमेंट आ। मैग्नेटिक डाईपोल मूवमेंट ਨੂੰ कैपिटल एम पिछले चैप्टर ਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗਾ पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल, ठीक है। जिदा इलेक्ट्रिक डाईपोल मूवमेंट लिखी दिया ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ q * 2a। ਇਹਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਣਾ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਇਨਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੂ ਪੋਲ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੈਨ ਯੂ ਕੱਟ ਦਾ ਮੈਗਨੇਟ ਇਨਟੂ ਟੂ ਪੀਸਸ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਦੋ ਪੀਸਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਸਐਚ ਜੇ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਲੈਂਥ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂ, ठीक है, जे मैं along the length कटिंग करा ते आ 2l लेंथ जेडी मेरी आ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਮੈਗਨੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਮੈਗਨੇਟ ਨੰਬਰ 2 ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਮੈਗਨੇਟ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ, ਦੋਨਾਂ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚ ਫਰਕ ਪੈਣਾ 2l ਦੋਨਾਂ ਚ ਸੇਮ ਆ। ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਇੱਥੇ ਹਾਫ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਮੈਗਨੇਟ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਆ ਮੈਗਨੇਟ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਮੈਗਨੇਟ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ठीक है, या 2 ਦੀ 1 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਜੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਲੈਂਥ ਤੇ ਲੈਂਥ ਦੇ ਕਰਕੇ 2l ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਈਚ ਪੋਲ ਦੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਹਾਫ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਹਾਫ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਐਸ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ठीक है, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੇਟ ਸਿੰਗਲ ਪੋਲ ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਗਨੇਟ ਮੇਰੀ ਮੋਨੋਪੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
still magnet ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ it should exist in the dipole form। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਿਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਟਸ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਗਨੇਟ। ਮੈਗਨੇਟ ਮੋਨੋਪੋਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਡਾਈਪੋਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਦੋ ਪੋਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਦੋ ਪੋਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋਟਾ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਈਚ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਮੈਗਨੇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਗਨੇਟ। ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਗਨੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਮੈਗਨੇਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2L ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਰਥ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਊਥ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਰਥ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਊਥ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਹਾਫ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਾਂ ਕਿ m ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ m ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਂਥ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ l ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਫ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ m ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ m/2 ਤੇ ਲੈਂਥ ਮੇਰੀ 2l ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਆ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ml ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ml ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, along the length ਕਟਿੰਗ ਕਰੋ, along the length ਕਟਿੰਗ ਕਰੋ ਜਾਂ perpendicular to the length ਕਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ओरिजिनल ਨਾਲੋਂ ਹਾਫ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ओरिजिनल ਨਾਲੋਂ ਹਾਫ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਉਹਦੀ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਉਹਦੀ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ठीक है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੇਰੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾय द ਕਟਿੰਗ ਆਫ द गिवन बार मैग्नेट along the length और perpendicular to the length। क्या ये प्रॉपर्टी समझ लगी? Yes sir। इतना क्लियर है बच्चे, समझ आ रहा? Yes sir। Yes sir। ਲੈ ਰਹੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੂਲਮਸ ਲਾ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਆਂਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੂਲਮਸ ਲਾ ਇਨ ਮੈਗਨੈਟੋਸਟੈਟਿਕ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੋ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਗਿਵਨ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੋ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਰ ਆਈਦਰ ਅਟਰੈਕਟ ਔਰ ਰਿਪੈਲ ਈਚ ਅਦਰ। ਹੁਣ ਆ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਗਨੇਟ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਊਥ ਰੱਖ ਲਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਿਮਿਲਰ ਪੋਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੈਲ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਵੀ ਸੈਡ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦਾ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਮੈਗਨੇਟ। ਇਸ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਪੋਲ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਸਮਾਲ m ਸਿੰਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਨਾਲ ਇਸ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ m1 ਆ, ਇਹਦੀ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ m1 ਆ, ਇਹਦੀ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ m2 ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਐਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਾ ਟੂ ਪੋਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਪੋਲ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ, ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਸਕੁਅਰ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ them। ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ, ठीक है जी। फिर आ पोल तो एदा डिस्टेंस कितना, आ पोल तो एदा कितना, ये चीज दी गल अगे जाके जोड़ांगा जदों मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन या ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪੋਲ ਤੇ ਕੱਢਣੀ। ਪਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਕੂਲਮਸ ਲਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਸਾਈਨ ਹਟਾ ਕੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਾਈਏ ਕਾਂਸਟੈਂਟ k ਆ, ਉੱਥੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਆਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ μ ਨੋਟ ਬਾਈ 4 ਪਾਈ m1 m2 by r square, ठीक है। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਅਲਾਉ ਕਰੇਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੀਜਨ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਮੀਡੀਅਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਮਿਊ ਨੋਟ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਅਲਾਉ ਕਰੇਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ।
क्या आ चीज समझ लगी? Yes, sir. इन्ने च किसी को कोई डाउट है, एक बार बोलो जल्दी।